కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ప్రతి అంశాన్ని పూర్తి చేస్తుంది. అదేవిధంగా తాజాగా సమగ్ర కులగణన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. ఇందుకు గాను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ మరియు రాహుల్ గాంధీ ఖర్గే గారికి, అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ముఖ్యంగా దేశ చరిత్రలో ఇది చారిత్రాత్మకంగా నిలుస్తుంది. ముఖ్యంగా గతంలో బీహార్ రాష్ట్రంలో బీసీ కులగణన అమలు అయిపోయింది. అదేవిధంగా మన ఏపీలో కూడా బీసీ కులగణన జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మూడవ రాష్ట్రంగా మన భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణన చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్రలో ప్రకటించిన విధంగా తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఇది చారిత్రాత్మకమైన ఘట్టం. రాష్ట్ర ప్రజలందరి స్థితిగతులపై ఇంటింట సర్వే చేయనుంది. ప్రజలకు వివిధ వర్గాలకు సహకారం కానున్న దశాబ్దాల కళ ఇది. కులగణనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 150 కోట్లు కూడా కేటాయించడం జరిగింది. ఇంకా తక్కువ పడితే కూడా ఇంకా 150 కోట్లు కేటాయించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. దీని ద్వారా మన బీసీలకు ముఖ్యంగా రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఎదగడానికి ఈ కులగణన చాలా దోహదపడుతుంది. గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేవలం 23,000 కోట్లే కేటాయించి గత 10 సంవత్సరాల నుంచి, అదేవిధంగా ఎంబీసీలకు కూడా 1000 కోట్లు కేటాయించి ఇవ్వలేదు. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రభుత్వం, ప్రజా ప్రభుత్వం కావున మా ప్రభుత్వం ఈ బీసీ కులగణన ద్వారా వివిధ కులాలకు చాలా సామాజిక న్యాయం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాజకీయంగా కూడా అభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. कांग्रेस पार्टी हुकूमत ने से पहले इलेक्शन में मैनिफेस्टो में कई बातें किए थे, वो हर मैनिफेस्टो को भी पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे। हम लोग हमारे सीएम रेवंत रेड्डी जी ने वोट लेते ही 2 गारंटी हम लोग अमल कर चुके हैं और 2 गारंटी के लिए भी ये महीने में हो जाने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कामयाबी का आज हादसा हमारे असेंबली में सामने आया है, वो है कुलगणना। कुलगणना क्या है, ये स्टेट में कितने गैस वाले कितने हैं वो तुलना करने के लिए हम लोग मैनिफेस्टो लगाया था। कल हम लोग उसमें रिजोल्यूशन पास करके भी ये लगा दिए हम लोग। इसलिए इस रिजोल्यूशन पास होने के लिए हम लोग हमारे बड़े लीडर्स राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी तेलंगाना के आवाम तरफ से हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम लोग। और हमारे रेवंत रेड्डी जी को और बीसी मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर जी को भी हम लोग मुबारकबाद दे रहे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये देश में पहली बार हुआ है, इतना बड़ा कुलगणना करना कहीं भी नहीं हुआ है। ये समझ स्टेट में तीसरी स्टेट हो चुका है। पहले बिहार में कुलगणना हो गया है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया है और ये तेलंगाना में भी आज हम लोग लेके शुरू करने वाले हैं। जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो अपील किए थे, हम लोग जो वादा किए थे, वादा पूरा करने के लिए आज हम लोग कुलगणना के आवाज उठाए हम लोग। और ये कुलगणना से स्टेट में पूरे खानदान के ऊपर, पूरे रिलेशन के ऊपर एक सर्वे करके कौन कितने किसको कितना बजट होना चाहिए करके आगे बढ़ने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर ये आए समझो बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी कितने हैं, कितना फंड है, वो फंड भी जरूर दिलाने का, हक दिलाने का हम कोशिश करेंगे। ये तुलना करने के लिए खाली बातों से काम में चलता होंगे। हमारे स्टेट गवर्नमेंट में 150 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए हैं। 150 थोड़ी नहीं, अगर बस ले तो अभी 300 करोड़ रुपए लगाने भी हमारे सीएम साहब तैयार है। इसमें ये रिजर्वेशन से पॉलिटिकल में और फाइनेंशियल में और सामाजिकरण में भी हर हमारे बीसी लोग, हमारे एससी लोग, माइनॉरिटी लोग आगे बढ़ने के लिए भी एक कुलगणना बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाली बात है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कांग्रेस पार्टी की। आप लोग देख सकते हैं 9 साल में बीआरएस गवर्नमेंट, टीआरएस की गवर्नमेंट और केसीआर साहब ने बीसीओ के लिए सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, लेकिन एक बीसी को भी एक पोस्ट नहीं दी, कुछ भी नहीं दी, खाली बातों के गए। लेकिन एमबीसी को भी हजार करोड़ देते होंगे, बोले केसीआर 1000 रुपए भी नहीं दिए। लेकिन हमारी कांग्रेस और बातों की गवर्नमेंट नहीं होती, कामयाब काम करने की गवर्नमेंट है। 170 दिन में हम लोग कितने कामयाब कर सकते हैं, हम लोग देख चुके हैं। अगले दिनों में भी, अगले 5 साल में भी हम लोग जो वादे किए, वादे पक्का पूरा करके बताने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। इसलिए हम लोग आज
हमारे मेदक कांग्रेस की तरफ से, हमारे एमएलए की तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी की मेदक कांग्रेस की तरफ से और एक बार बीसी मिनिस्टर को और हमारे चीफ मिनिस्टर को शुक्रिया बहुत बहुत अदा करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। ఎన్నికల కంటే ముందు బోరు తాగునీటి సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎంఎస్ఎస్ స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థ స్వయాన సొంత డబ్బులతో, ఎంఎస్ఎస్ స్వచ్ఛంద సంస్థ సొంత డబ్బులతోనే, హనుమంతన్న గారి యొక్క సొంత డబ్బులతో ఇప్పుడు నియోజకవర్గంలో తిరిగి ప్రజలకు ఎక్కడైతే అవసరాలు ఉన్నాయో, తాగునీటి అవసరాలు ఉన్నాయో ఆ అవసరాలను గుర్తించి ఆ బోర్లు కూడా డ్రిల్ చేయడం జరుగుతుంది. నిజంగా కూడా ఈ సందర్భంగా వారికి కూడా పెద్దలు హనుమంతన్న గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి గతంలో 10 ఏళ్ళు ఈ నియోజకవర్గంలో ఏ ఆడబిడ్డ పెళ్లి ఉందని పత్రిక పట్టుకొని వస్తే ఎడమ చేత్తో తీసుకున్నటువంటి నాయకులను చూసినాం. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మా నాయకుడు రోహిత్ గారు ఏ ఆడబిడ్డ పెళ్లి ఉందని గడప దాటి గడప లోపలికి వచ్చి పత్రిక ఇస్తే పుస్తమాటలు ఇచ్చి ఆశీర్వదించేటువంటి నాయకత్వంలో మేము పనిచేస్తున్నది కూడా చాలా గర్వంగా ఉందని చెప్పాం. గతంలో ఏ నాయకులు 10 ఏళ్ళు నియోజకవర్గాన్ని శాసించారు, కానీ ఎవరైనా పెళ్లి పత్రిక తీసుకొని వస్తే ఎడమ చేత్తో తీసుకున్నటువంటి చరిత్ర ఈ నియోజకవర్గం. అంత దరిద్ర బతికిన మీద నియోజకవర్గం. కానీ ఈ రోజు ఏ ఆడబిడ్డ పెళ్లి, ఏ పేదింటి ఆడబిడ్డ పెళ్లి కోసం ఈ గడప ఎక్కేస్తారో, హనుమంతన్న కుటుంబం గడప ఎక్కేస్తారో ఆ కుటుంబానికి పుస్తమాటలు ఇచ్చి ఆశీర్వదించినటువంటి నాయకత్వం హనుమంతన్న గారు.